اگست کو اگست کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا ملک جسے نہ چاہتے ہوئے آزادی ملی۔ زمین پہ بسنے والوں نے زمین کی پہلی تصویر کب دیکھی؟ وائٹ ہاؤس کو کب اور کس نے آگ لگائی؟ سب سے پہلے پیٹرول کب اور کہاں دریافت ہوا؟ اس کے علاوہ ماہ اگست میں پیش آنے والے کئی اہم ترین واقعات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوں گے۔ 2 اگست 1858 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 پاس کیا گیا، جس کے ذریعے سے بر صغیر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے سے نکل کر براہ راست تاج برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اگست 1922 کے شروعاتی دنوں میں چائنا کے مشرقی ساحلی شہر شنٹاؤ میں آنے والا طوفان تاریخ کے ہلاکت خیز طوفانوں میں سے ایک تھا۔ تقریباً 7 دن تک جاری رہنے والے اس ٹائفون کی وجہ سے ساحلی شہر اور اس کے گرد و نواح میں کم و بیش 60,000 سے لے کر 1 لاکھ تک اموات ہوئیں۔ 2 اگست 1934 جرمن صدر پال ہنڈنبرگ کی موت کے بعد ایڈولف ہٹلر جرمنی کا مطلق العنان حکمران بن گیا۔ 5 اگست 2019 انڈیا نے بھارتی قانون کے آرٹیکلز 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ یہ خصوصی حیثیت کشمیریوں کو فارن افیئرز، مواصلات اور دفاعی معاملات کے علاوہ اندرونی معاملات میں کچھ حد تک آزادی دیتی تھی۔ 5 اگست 2019 سے ہی جموں و کشمیر میں انڈین حکومت کی طرف سے کرفیو نافذ ہے۔ 6 اگست 1825 جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا نے اسپین سے آزادی کا اعلان کیا۔ 6 اگست 1945 جنگ عظیم دوم امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر تاریخ انسانی کا پہلا ایٹم بم گرایا۔ 70,000 لوگ فوری طور پر لقمہ اجل بن گئے اور ہزاروں معصوم شہری آنے والے کئی سالوں تک زہریلی ایٹمی شعاعوں اور جلنے کی وجہ سے مرتے رہے۔ ہیروشیما میں مجموعی ہلاکتیں اندازاً 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان تھیں۔ 9 اگست 1945 صرف 3 دن بعد ہی امریکہ نے جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرایا۔ 35,000 لوگ اسی وقت راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ یہاں پر مجموعی ہلاکتیں اندازاً 80,000 رہیں۔ 9 اگست 1965 ہم سب جانتے ہیں کہ قومیں اپنے الگ وطن اور آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد اور قربانیاں دیتی آئی ہیں، لیکن جدید دنیا میں سنگاپور وہ واحد ملک ہے جسے نہ چاہتے ہوئے 9 اگست 1965 کو ملائیشیا سے الگ کر کے ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنا دیا گیا۔ 11 اگست 1960 شمالی وسطی افریقہ کے ملک چاڈ نے فرانس سے آزادی کا اعلان کیا۔ 12 اگست 1765 اکتوبر 1764 کو بکسر کی جنگ میں مغلوں کی شکست کے بعد مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لارڈ کلائیو کے درمیان معاہدہ الہ آباد طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق شاہ عالم ثانی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ سے براہ راست ٹیکس وصول کرنے کی اجازت دے دی۔ اس معاہدے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بر صغیر کی سیاست اور حکومت میں دخل اندازی پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور یہیں سے بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے استبداد کا آغاز ہوا۔ 13 اگست 1954 ریڈیو پاکستان نے پہلی دفعہ پاکستان کا قومی ترانہ نشر کیا، جو کہ جون 1952 میں معروف شاعر حفیظ جالندھری نے لکھا تھا۔ 14 اگست 1893 فرانس گاڑیوں کی نمبر پلیٹس متعارف کروانے والا پہلا ملک بنا۔ 14 اگست سن 1900 8 ملکی اتحاد نے، جس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس بھی شامل تھے، چائنا کے دارالحکومت بیجنگ پر قبضہ کر لیا۔ 14 اگست 1973 پاکستان میں 1973 کا آئین نافذ کیا گیا، جو کہ چند ترامیم کے ساتھ آج تک لاگو ہے۔ 15 اگست 636 عیسوی مسلمانوں اور بازنطینی رومیوں کے درمیان تاریخ اسلام کی مشہور و معروف جنگ یرموک شروع ہوئی، جو کہ 6 دن تک جاری رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 40,000 سے بھی کم مجاہدوں نے تقریباً 3 لاکھ کے رومی لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ یہ مسلمانوں کی فتوحات شام میں ایک فیصلہ کن فتح تھی، جس نے آگے کی فتوحات میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 15 اگست 1947 بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پہ حلف اٹھایا۔ 15 اگست 1960 وسطی افریقہ کے ملک کانگو نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ 15 اگست 1975 بنگلہ دیش کے بانی اور پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کو ان کی رہائش گاہ پر ان کے خاندان کے اکثر افراد سمیت بنگلہ دیشی فوج کے ایک دستے کی طرف سے قتل کر دیا گیا۔ 17 اگست 1988 پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق صاحب بہاولپور سے اسلام آباد جاتے ہوئے طیارہ حادثے میں فوت ہوئے۔
17 अगस्त 1877 अमरीकी फल्कियात दान एसएफ हॉल ने मरीख के 2 चांदों में से एक फोबोस को दरियाफ्त किया। इसी साल आगे चलकर एसएफ हॉल ने मरीख का दूसरा चांद भी दरियाफ्त किया। 21 अगस्त 1986 दुनिया के तेज तरीन इंसान यूसीन बोल्ट जमाइका के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए। यूसीन बोल्ट ने 16 अगस्त 2008 से 19 अगस्त 2016 तक 21 इवेंट्स में हिस्सा लिया और 20 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, जिनमें से 8 ओलंपिक्स मुकाबलों में हासिल किए गए। 23 अगस्त 1991 www. या वर्ल्ड वाइड वेब को अवामी सतह पर इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में बरतानवी कंप्यूटर साइंटिस्ट टिमोथी बर्नर्स-ली ने इजाद किया था। 23 अगस्त 634 ईस्वी साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। 23 अगस्त 1966 दुनिया में मौजूद इंसानों ने पहली दफा देखा कि चांद से जमीन कैसी दिखाई देती है। नासा के स्पेस क्राफ्ट लूनर ऑर्बिटर 1 ने चांद के गिर्द चक्कर लगाते हुए जमीन की पहली तस्वीर खींची। 24 अगस्त 1891 मशहूर अमेरिकी साइंसदान थॉमस एडिसन ने मोशन पिक्चर कैमरा की सनद इजाद हासिल की। इसी मोशन पिक्चर कैमरा ने आगे चलकर वीडियो कैमरा की सूरत इख्तियार की। 24 अगस्त 1991 मशरकी यूरोपीय मुल्क यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया। 24 अगस्त 1814 बरतानिया ने अमेरिका को ब्लेडेनबर्ग की जंग में शिकस्त देने के बाद जनरल रॉबर्ट रॉस की क़यादत में फ़ौज ने कई सरकारी और फौजी इमारतों बशमूल व्हाइट हाउस को आग लगा दी। 26 अगस्त 1071 ईस्वी सल्जूकी तुर्कों ने सुल्तान अलप अरसलान की क़यादत में बाज़ंतीनी रूमियों को शिकस्त फाश दी और अनातोलिया का बेशतर हिस्सा सल्जूकियों के ज़ेर नगीन आ गया। नक्शे में दिखाए गए हिस्सों को उस ज़माने में अनातोलिया कहा जाता था। आज के दौर में यहाँ जदीद तुर्की का बेशतर हिस्सा वाक़ है। 26 अगस्त 1920 अमरीकी कानून में 19वीं तरमीम के बाद ख़वातीन को वोट देने का हक दिया गया। 27 अगस्त 1859 अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया। इसकी खुदाई के साथ ही दुनिया पेट्रोलियम एज में दाखिल हो गई। 27 अगस्त 2003 तारीख में पहली दफ़ा मरीख का फासला हमारी ज़मीन से सबसे कम रहा, यानी तकरीबन 5.5 करोड़ किलोमीटर। याद रहे ज़मीन और मरीख का औसतन फासला तकरीबन 22 करोड़ किलोमीटर रहता है। 28 अगस्त 1189 ईस्वी तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ हुआ। ये जंग दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों फतह किए गए बैतुल मुक़द्दस को वापस हासिल करने के लिए यूरोपी ईसाइयों की तरफ से मुसल्लत की गई। ये जंग 1192 ईस्वी तक जारी रही। यूरोपी ईसाई अपने 6 लाख के टड्डी दल लश्कर के बावजूद अपना शदीद नुकसान करवाने के बाद नाकाम व नामुराद वापस लौटे। 28 अगस्त 1937 दुनिया भर में मशहूर गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टोयोटा की बुनियाद रखी गई। टोयोटा आमदनी के लिहाज से दुनिया की 10वीं बड़ी कंपनी है और दुनिया भर में इसके मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 3.5 लाख से भी ज़्यादा है। 29 अगस्त 1966 मिस्र के नामवर माहिर तालीम मुस्लिम दानिश्वर और मुफक्किर सैयद कुतुब शहीद को जमाल अब्दुल नासिर की सेकुलर हुकूमत ने फांसी दे दी। 31 अगस्त 1876 उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी मनसब खिलाफत पर सरफराज हुए। आप सल्तनत उस्मानिया के आखिरी मजबूत खलीफा थे। अब्दुल हमीद सानी 1908 तक खिलाफत की जिम्मेदारी इंतहाई आसान तरीके से अदा करते रहे। आपके बाद चूँकि तस्बीह का मरकजी दाना नहीं रहा, लिहाजा तस्बीह के बाकी दाने भी बिखर गए और आज तक सूरत हाल ज्यों की त्यों है। अगस्त 1877 ईस्वी में थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ इजाद किया। फोनोग्राफ सबसे पहली मशीन थी जो कि आवाज़ रिकॉर्ड करके इसको वापस भी चला सकती थी। अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ कि अगस्त को अगस्त क्यों कहा जाता है। अगस्त का नाम रोमन जनरल अगस्टस सीजर के नाम पर 8 कबल मसीह में रखा गया। इससे पहले अगस्त को सेक्सटिलिया कहा जाता था, जिसका लातीनी में तर्जमा छठा है, यानी उस वक्त के कैलेंडर में अगस्त साल का छठा महीना था, क्योंकि उस वक्त रोमन कैलेंडर में आज की तरह साल में 12 नहीं बल्कि 10 महीने होते थे और साल की शुरुआत मार्च के महीने से हुआ करती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।